जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत करुच्ची आ गए छोटिया ब्लॉग रे। तो मु आपण मानक आज कहीदेक चाहूँगी यूट्यूब रु फास्ट पेमेंट मोर आसी जाइए जहाँकि आपण मैंने देखिपारे। बहुत दिन परिश्रम कर सारापर बहुत दिन राति एक कर सारापर पूरे बहुत पैसा आसी एका बेले। तो मु आपण मानक मो यूट्यूब रो जर्नी कहीदे तापर कहबी केते टंका आसी। तो सांग मैंने मु यूट्यूब जर्नी तो 5-6 वर्ष आगु स्टार्ट कर देती किंतु किछिटा प्रॉब्लम सकाशे वर्षे खंडे करके मते छाड़वा पड़ला जोटा कि जानी पारलिनी। प्रथमे मु कर देती माने यूट्यूब रो पैसा आसुला देखिकी मु यूट्यूब रे वीडियो सब देखिकी सब शिखिली जे केमती यूट्यूब रे वीडियो बना जाए केमती कंटेंट क्रिएट करा जाए केमती वीडियो पोस्ट करा जाए। बहुत समय देछि बहुत टाइम देछि एथिपाई पूरा जेमतिका पाठ पढ़ा जाए से टाइप रो मु शिखिबा को लागिली। मु कहली जे खाली रे बसबा अपेक्षा किछि ना किछि गोटे करिबा लाइफ रे। मोबाइल आछि मोबाइल लोक माने यूट्यूब करछन्ती आमे को लोक ना आमे को इनकम करि परियानी। सेथिपाई मु भाबिली जे चलतु किछिटा टाइम काढ़ी आम दबा आउ बहुत कष्ट कली बहुत परिश्रम कली। आम गाँ लोक समस्ते जानते केते कष्ट करछि मु बहुत छोट छोट पिला नहीं मु खेल कली जाकि चैलेंजिंग वीडियो आगे मु सब अपलोड करथिली। बट मो देह जिते खराब होला जिते मते भल लागिलानी किछि सब वीडियो मो आईडी रु डिलीट कर देछि। तो मो लॉन्ग वीडियो सब से छाड़ती तो सेते छोट पिलांगर वीडियो सेते भाइराल हुएनी पाखापाखि 800,000 2,000 एमती लोक देखती। बट से बहुत परिश्रम करी मात्र माने पाखापाखि होती मो वाच टाइम कंप्लीट होता 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होता जिते पाखापाखि हेली मात्र आउ मोर मन अच्छी आ 200-300 घंटा वाच टाइम कंप्लीट होबार थिला। सेति बेले ही मो देह खराब होगा। कौन देह खराब होला ना जिते बड़े भी आप मन रखु जिते बड़े भी यूट्यूब रे वीडियो बनाउछंती माने मु तो एमती लागी पड़ी ना। तो मुझे वीडियो बनाऊँची मैंने सियाड़े चिलिका जीवी इे आसिकी वीडियो एडिटिंग करी हठात कि मु गोटे से टाइम नुआ फोन टे किनी थाए 16,000 टंका देखी गोटे किनी थाए आम नानी ठू किसी धार करके आनी मु प्रायतः 10-12,000 टका नानी ठू धार करके आनी आ मो सांगटा भी किसी साहाଯ୍य करथिला मते जाकि ऋतुजी आमर से भी टंका 4-5,000 मते साहाଯ୍य करथिले। आउ सेथिरे मु गोटे भल फोन किनी आनली जहाँकि आम गाँ स्टोर फोन किनी आनली गोटे रेडमी फोन आनली 16,000 टंका देकी भल कैमेरा आसो बोलिका। तो से मु किछि दिन वीडियो गली एमती धार उधार करके वीडियो करी फोनटारे। तो बहुत कष्ट परिश्रम कली यार घर लोक गाड़ी भी शुणा पड़ा। तो पारे फोन थिला गोटे प्रथम मो पाखे गोटे छोट फोन टे 8-9,000 टंका दी गोटे 4G सेट थिले से भी एते क्वालिटी कैमेरा आसुना पुराना हो जाता ना 3-4 वर्ष से क्वालिटी कैमेरा आसुना। तापर मु ये फोन टा जो किनली टी भल कैमेरा आसला मु वीडियो बनैली छोट पिला नहीं चैलेंजिंग वीडियो बहुत बनई बहुत भी पिछारे खर्च भी करची बहुत खेलना फेलना देती। एबे जदि देखिए मो ओल्ड वीडियो ताले किछि वीडियो आपण मानकु देखिया को मिलिबो से वीडियो माने शॉर्ट वीडियो केवल अच्छी लॉन्ग वीडियो तो नहीं केवल शॉर्ट वीडियो आपण मानकु देखिया को मिलिबो। ओल्ड वीडियो पूरा मोर 3-4 वर्ष आगु से वीडियो अच्छी। तो आगु बहुत हार्ड वर्क कली तापरे जेमिति वाच टाइम पाखे आसला मात्र 200-300 घंटा अच्छी वाच टाइम कंप्लीट होगा मो देह हठात कि खराब होगा। कहीं खराब होला ना मु सियाड़े चिलिका जीवी इे आसिकी पुणा दिन सारा पूरा एडिटिंग फेडिटिंग लगे मो पूरा मो आईस फोकस पूरा फोन उपर ही रमिति है मो वाच टाइम कंप्लीट करी आउ मो स्वप्न को पूरण करी सेमती से लगी किंतु मो देह से खराब है। कौन खराब होला ना मो आखिटा जो फोन लगी मो आखिर कुआडे निद ही हजिगला। मुझे शोवा चेष्टा कली मु शोही पारिनी एमती कौन सिचुएसन आसला शायद भगवान की इच्छा थी ना कौन कि जाने किंतु मो आखिर निद ही हजिगला। जेहेतु निद मोर हजिगला तो मो माइंड की मुझे कंट्रोल भी कर पारे। तो मो माइंड की जिते कंट्रोल कर पारे तो घर लोक बहुत बिजी हो गले माने घर लोक बहुत रागिले कौन तू मन इच्छा जहाँ पहला ता कर मोर से मो माइंड उपर कंट्रोल ही हर पाखापाखि कहले मेंटल डिसीजन को पलैली पूरा मेंटल को ही पलैली। तो तापरे 5-7 दिन एमती है जिते मोर निद लगे घरे समस्ते बहुत व्यस्त हो गए पूरा 5-7 दिन कौन 15-20 दिन जाके
ଟୋଟାଲ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାନି, ପୁରା ଶୋଇଲିନି, ପୁରା ଛଟପଟି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ବାବା ଆମର ମୋତେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ବାବାର ମୋର ଥିଲେ ମାଆଙ୍କର, ଯାହାକି ସରକାରୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି କିଛି ଦିନ ଇଲାଜ ଚାଲିଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି। ସେଠି 7 ଦିନ ଧରି ରହିଲି, ସେଠି କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେ ନିଦ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ଯେତେ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିନକୁ 3-4ଟା ଲେଖା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଆସିକି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ର କଥା, ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ମୋ ସବୁ ମନ ଅଛି। ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 3-4ଟା ଆଣିକି ଫୋଡ଼ିଦେବେ, ସେଇଠି ମୋ ପାଖରେ ପାଗଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିଆ ଆସିଆ କରୁଥିବେ, ଖାଲି ଗହଳି କରୁଥିବେ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିନି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ପୁରା ମୋତେ ନିଦ ହିଁ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ମୋତେ କାମ ହିଁ ଦେଉନଥିବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲି ଆମ ଭେଣେଇ ଯିଏ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଦୟାବାର ବେଣାଗାଁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କେସ୍ରେ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋତେ ସିଏ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇଠି କଟକ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଠି ତ କଟକ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯାହାକି ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଭଗବାନ ସାଜିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟକର, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଲାଜ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଦେଲେ, ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ, ନିଦ ଲାଗିବ। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉ ମୋର ପୁରା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କଟକରୁ ଆମ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଆସୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲିଣି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିସାରିଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନରେ। ତ ମୋ ରିଲାକ୍ସ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଦ ବି ଲାଗିନଥିଲା, ଆଉ ପାଖାପାଖି ନିଦ ହଜିଯିବା ସକାଶେ ଏମିତିକା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡ଼ରକୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ତ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ ପୁରା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡିସିଜନ୍ ନେଲି ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ସେଇଠୁ 2-3 ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। 2-3 ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଯାହାର ମୋ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାଉ ଭାରି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୋର ହେଇଥିଲା ବୋଲିକା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବଣି ପାଖାପାଖି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା। ରିତୁଜିର ମୋର ଆମେ ଚିଲିକାରେ ସେଇଟା ବନେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲି ତ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବି, ଆଉ କେବେ ବି ଖୋଲିବି, ଆଉ କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଶିବି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା 100% ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ପୁରା 100% କହିଲେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ଆଗରୁ ଥିଲେ 2000 ପାଖାପାଖି। ତ ମନକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ମନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଲା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏମିତି ଅଧିକା ଲାଗିଥିଲି ବୋଲିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନିଟାଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ବଟ୍ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ରେ ଥିଲା, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୋର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଆଉ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ତ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିପାରିବେ ତ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ ଆସିଗଲା ମୋର, ଯାଇକି $10 to $20 ହେଲା ପରେ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ବାସ୍ ସାୟଦ $50 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକି 3 ମାସ ଯାକେ ପୁରା
ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା, କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଲା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ବହୁତ ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିହେବନି। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକି ମାନେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିଆଁ ଡିଆଁ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୋତେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର $50 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋତେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମନିଟାଇଜ୍ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରିଗଲା। ତାପରେ 3 ମାସ ଏମିତି ଯେମିତି ଯାହା ତାହା କରିକି କଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। 3 ମାସ କଟୁ କଟୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ହାର୍ମଫୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁଣି ଥରେ ବସିଗଲା। ତ ଏମିତି 3-3ଟା 6 ମାସ ଯାଏଁକି ପୁରା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ, କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ସାଥିରେ ହେଉଛି ବୋଲି। 6 ମାସ ଯାଏଁକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ତ ହଇରାଣ ହେଇ ଆସିଛି, ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ଆସିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ହବ ମାନେ 6 ମାସ ଯାଏଁକି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି 6 ମାସ ଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପେ ଆପେ ମନିଟାଇଜ୍ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଆଡ଼ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଇଗଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାର୍ଟନର ପୁଣି ଥରେ ହେଇଗଲି। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତିକା ତାପରେ 2-3 ମାସ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ତ ବହୁତ ଝାଟିଆ ପାତିଆ ଯାହା ତା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାସ୍ ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ବାସ୍ ଚିଲିକା ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମିକ୍ସିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ପାରିବନି, ଯାହା ପକାଇବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ପକାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା, ବହୁତ अच्छा खासा इनकम हो जाता है उस पर। तो ଏବେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇକି ମାତ୍ର $100 ହେଇକି ପୁରା $200 ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଡଲାର କମ୍ ଥିଲା $200ରୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆସିବାର ଥିଲା ପଇସା, ମାନେ ଏବେ କେତେ ଆସିକି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି। 6 ମାସ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆଉ 6-7 ମାସ ଭିତରେ କହିଲେ ପଇସା ଆସିଥିବ। 6-7 ମାସରେ ପଇସା ଆସିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତ $200 ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେଣି, ଏଇନା 91 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମର, 91, 65, 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ତ ଅଛି। ତ $200 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ $100 ହେଲେ 9,100 शायद। ତ $100 ହେଲେ 9,100। ତ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି $200 ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 18,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମୋତେ ମିଳିଛି। 18,000 ଟଙ୍କା, 200 ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, 18,000 ପାଖାପାଖି ମୋତେ ମିଳିଛି। ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାଲି ଯାଇକି ରାତିରେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲି, ମିଠା ପିଠା ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ସୁକୁନ। ତ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି 2-3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ନେଇଗଲି କ'ଣ ଆସୁନି ପଇସା, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ପ୍ରଥମେ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଯେହେତୁ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଯାହାକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲା ପରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛି, ରିତେଶ କେବଳ ଜାଣିଛି ଆମେ କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛୁ ତାର ମୋର। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ନା। ଯେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମେହନତର ପଇସା ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏବେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଗକୁ ବି ମେହନତ ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଚିଲିକାରେ ତ ସବୁବେଳେ ମାଛ ମାରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ହେଲା। ମୋର ପରିଶ୍ରମ କେବଳ କହିଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।